ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ وزراء، سینئر حکام اور کاروباری شخصیات کا وفد ولی عہد کے ہمراہ۔ ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کی پاکستانی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں شیڈول۔ سرمایہ کاری و باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوگی۔ معاہدہ مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط ہوں گے۔ پاکستان اور ازبکستان تجارت 40 کروڑ سے 2 ارب ڈالر تک بڑھانے پر متفق۔ ٹرانس افغان ریلوے منصوبے پر بھی عمل درآمد کا فیصلہ۔ اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں نیا باب۔ تاشقند میں وزیراعظم شہباز شریف اور ازبک صدر شوکت میرزیوف کے درمیان 1 on 1 ملاقات۔ وفود کی سطح پر بھی مذاکرہ۔ معیشت، مواصلات، معدنیات، سیاحت، زراعت، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 سال 27 فروری بھارتی غرور کو خاک پہ ملانے کا دن۔ ناکام بھارتی حملے کا دندان شکن جواب۔ شاہینوں نے دشمن کے 2 لڑاکا طیارے مار گرائے۔ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کیا گیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور پاکستانی عوام کے عزم کا مظہر۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 سال مکمل ہونے پر پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور عزم کو خراج تحسین۔ مسلح افواج نے بھارت کے دعووں کو جھوٹا ثابت کرتے ہوئے اپنی آپریشنل برتری کا عملی مظاہرہ کیا۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، لیکن اپنی سرحدوں کی حفاظت کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمارے جوان ہر دم تیار ہیں، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے، وزیراعظم کا پیغام۔ مسلح افواج، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی تاریخی کامیابی پر قوم کو مبارکباد۔ 27 فروری 2019 میں ہماری تاریخ کا ایک اہم واقعہ رونما ہوا، جب عوام کے عزم اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا گیا۔ اپنی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان پاک فوج۔ لیبیا کشتی حادثے میں جاں بحق 6 پاکستانیوں کی میتیں وطن واپس پہنچ گئیں۔ زندہ بچ جانے والے 37 پاکستانیوں کی واپسی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ نوجوان غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک نہ جائیں۔ حکومت ملک میں روزگار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر ہاؤسنگ ریاض حسین پیرزادہ کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 7 رکنی آئینی بینچ انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کر رہا ہے۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی دلائل دے رہے ہیں۔ اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں دوسرے روز بھی بادل برستے رہے۔ شہر بے مثال کی خوبصورتی مزید نکھر گئی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر مقامات پر ہلکی بارش، بالائی علاقوں میں برف باری۔ آج مزید بارش کی پیش گوئی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی، پاکستان اور بنگلہ دیش اپنا آخری میچ کھیلنے کے لیے آج پنڈی اسٹیڈیم میں مد مقابل۔ میچ دن 2 بجے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ جڑواں شہروں پر منڈلاتے بادلوں کے ارادے بھی خطرناک۔ دونوں ٹیموں کے ٹورنامنٹ میں واحد کامیابی کے خواب کو توڑنے کے مصمم ارادے۔ دونوں ٹیمیں 2 میچز ہارنے کے بعد پہلے ہی سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہیں۔ There we go. That's a beautiful strike. Himself room and up and over mid-off. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی، افغانستان نے انگلینڈ کو 8 رن سے شکست دے کر سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا۔ افغانستان نے 7 وکٹوں پر 325 رنز بنا کر آئی سی سی ایونٹس میں اپنا سب سے بڑا ٹوٹل بنایا۔ انگلینڈ کی ٹیم 49.5 اوورز میں 317 رنز بنا کر آؤٹ۔ جرور کی سنچری لائے گا۔ سیمی فائنل کے لیے اہم میچ میں افغانستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں کل قذافی اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ چیمپئنز ٹرافی دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔
इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद टीम के हौसले बुलंद हैं। तमाम तर तवज्जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच पर मरकूज है। वर्ल्ड चैंपियंस के खिलाफ बेहतरीन प्लान के साथ मैदान में उतरेंगे। सेमीफाइनल में जगह बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे के तहत यरगमालियों और कैदियों का तबादला। हमास की जानिब से 4 इसराइलियों की लाशें हवाले करने पर इसराइल ने भी 642 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। इसराइल की जानिब से 24 कैदी बच्चों की रिहाई मौखर। रिहा होने वालों में कई कैदी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों की गजा आमद पर जश्न का समा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। तरक्याती कामों की तकमील में तेजी लाई जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतज़ामिया अशय खुरोनोश की कीमतों पर ज़ाब्ता लाए। अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई टेनिस चैंपियनशिप। रूस के डैनियल मेदवेदेव क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। यूनान के स्टीपा सवरेंदर, नेदरलैंड्स के तिलोन गेट्सपोर्ट भी लास्ट 8 में शामिल। कनाडा के ओए एलियासन, क्रोएशिया के मैरन चैलेंज ने भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग अल इत्तेहाद और अल खलीज का मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर खत्म। दम्माम में खेले गए मैच में अल इत्तेहाद और अल खलीज ने 1-1 गोल किया। अब्दुर्रहमान अल अबूद ने अल इत्तेहाद, कोस्ताज फार्तूनस ने अल खलीज के लिए गोल किया। 22 मैचेस के बाद अल इत्तेहाद की टीम 56 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर काबिज। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना और शाहिद नसीम। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान आज से पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। वली अहद के हमरा वुज़रा, सीनियर हुकाम और कारोबारी शख्सियात का वफ्द भी होगा। वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में सरमायाकारी और माशी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की जाएगी। दौरे में मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। दो तरफ़ा मुआहिदे तवील मुद्दती ताउन के पहले से मौजूद फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत करेंगे। वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का दौरा मजबूत ताल्लुकात के अज़्म का इजहार है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने बाहमी तिजारती हजम $2 अरब पर पहुँचाने, ट्रांजिट ट्रेड, तरजीही तिजारती मुआहदे पर मौसर अमल दरामद, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी और दोनों मुल्कों की कारोबारी बिरादरी के माबैन ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर के दरमियान ताशकंद में 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। इस पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नवीद असर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर के दरमियान ताशकंद में मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाकाई रवाबत के फ़रोग़, बाहमी ताउन, बिलखसूस तिजारत, सियाहत, तवानाई और सकाफ़ती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सफ़ारती ताल्लुकात के 33 बरस के दौरान बाहमी ताउन पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। क़यादत ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तजारती हजम को $2 अरब तक पहुँचाने, ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, तरजीही तजारती मुआहदे पर मौसर अमल दरामद समेत दोनों मुल्कों के खसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी और पाकिस्तान व उज़्बेकिस्तान की कारोबारी बरादरी के माबैन ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और इलाकाई रवाबत के फ़रोग़ के लिए उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मनसूबे की कलीदी अहमियत पर भी इत्तफ़ाक़ किया और मनसूबे पर अमल दरामद के अज़्म का भी इआदा किया। बातचीत में सियाहत के फ़रोग़, बिलखसूस तरमीज़, बुखारा, लाहौर और कराची के दरमियान ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। इस मौके पर बैनुल-अक़वामी मसाइल के हल के लिए आलमी तंजीमों, बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को पायदार तरक्की और आलमी सतह पर अमन और सलामती के हसूल के लिए फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर की मुलाकात के बाद दोनों मुल्कों के वफूद के दरमियान आला सतह मुज़ाकरात हुए, जिसमें तिजारत, सियाहत, तवानाई, तालीम, सकाफत,
علاقائی روابط اور دفاعی شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے موجود استعداد پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے عملی اقدامات تجویز کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تاریخی اور ثقافتی رشتوں کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تجارتی اور معاشی تعاون کو بڑھانے کے لیے نئے راستے کھولنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے علاقائی روابط کے شعبے میں مشترکہ منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے دو طرفہ مضبوط شراکت داری کو دونوں ملکوں اور پورے خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے فائدہ مند قرار دیا۔ ازبکستان کے صدر نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ازبک صدر نے کہا کہ خطے میں استحکام اور ترقی کے لیے دونوں ملکوں کا باہمی تعاون کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے پاکستان میں معاشی استحکام اور ملکی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ازبکستان پاکستان کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی شراکت داری کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ محمد امید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ یہ راستے لہو سے ہے بھرے، اپنے سر پہ باندھ کفن وطن کی پکار پہ کھڑے، پرخطر یہ راستے لہو سے ہے بھرے، اپنے سر پہ باندھ کفن وطن کی پکار پہ کھڑے، یہ تلوار کی جو دھار پہ پلے۔ ناظرین، 27 فروری اس عزم کی تجدید کا دن ہے کہ ملکی خود مختاری کے خلاف کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 27 فروری 2019 ملکی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور پاکستانی عوام کے عزم کا مظہر ہے۔ 14 فروری 2019 کو مودی سرکار نے ہمیشہ کی طرح منظم منصوبہ بندی کے تحت جعلی پلوامہ ڈرامہ رچایا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ میں بھارت نے خود اپنے 40 فوجی مروائے اور حسب روایت الزام پاکستان پر لگا دیا۔ اس پورے ڈرامے کا الزام بھارت مسلسل پاکستان پر لگاتا رہا۔ 26 فروری 2019 کو بھارت نے رات کے اندھیرے میں سرجیکل سٹرائیک کے نام پر پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بالا کوٹ کے علاقے جابا کے نزدیک بم پھینک کر بھارتی طیارے فرار ہو گئے اور بھارت نے اسے کامیاب سرجیکل سٹرائیک قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس کے طیاروں نے دہشت گردوں کا ٹریننگ کیمپ کامیابی سے نشانہ بنایا۔ گودی میڈیا جعلی سرجیکل سٹرائکس میں کبھی 300 دہشت گرد مارے جانے کی رپورٹ کرتا تو کبھی جعلی آڈیوز پر مبنی گفتگو نشر کرتا رہا۔ پاکستان نے اصلی دشمن بھارت کا جھوٹ عالمی سطح پر عیاں کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور مختصر فضائی جھڑپ کے دوران بھارتی طیاروں کو مار گرایا۔ فضائی جھڑپ کے دوران پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کر لیا، جس نے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر اپنا ہی ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا۔ پاک فضائیہ کے جوانوں کے ہاتھوں گرنے والے 2 بھارتی طیاروں میں سے ایک کا ملبہ بھارت کی اپنی حدود میں گرا، جبکہ دوسرا طیارہ پاکستان کی حدود میں آ گرا۔ پاکستان کی حدود میں گرنے والے MiG 21 لڑاکا طیارے کے پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو زندہ گرفتار کیا گیا۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وجے کھوکھلے نے پریس کانفرنس میں حقائق کے منافی دعویٰ کیا کہ بالا کوٹ پر فضائی حملے میں جیش محمد کے ایک مدرسے کو نشانہ بنایا گیا۔ 27 فروری کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ میں جاری ڈرامے کے بعد بھارت کو پاک فضائیہ نے منہ توڑ جواب دیا اور بھارتی در اندازی کا تاریخ ساز دفاع کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ 27 فروری 2019 کو پاکستان ایئر فورس کی جانب سے دشمن کو ایک واضح پیغام دیا گیا کہ پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 برس گزرنے کے موقع پر افواج پاکستان کی جرأت و بہادری، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری افواج نے بھارت کی خطے میں جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ثابت کیا کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمارے جوان ہر دم تیار ہیں۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں پاکستان ایئر فورس نے عسکری صلاحیتوں اور وطن سے حفاظت کے غیر متزلزل عزم سے دشمن کو واضح پیغام دیا کہ فوج پاکستان ملک کی سلامتی کے لیے کسی بھی طرح کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت پوری قوم کو اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ ملک کی حفاظت کی خاطر افواج پاکستان کی عظیم قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان علاقائی امن کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہا ہے، لیکن جب کبھی پاکستان کی قومی سلامتی اور استحکام پر ضرب لگانے کی کوشش کی گئی تو افواج پاکستان اور پوری قوم سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ 27 فروری 2019 کو بھارتی دراندازی کا پاک فضائیہ نے تاریخ ساز دفاع کیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور مختصر فضائی جھڑپ کے دوران بھارتی طیارے کو مار گرایا۔ جوابی کارروائی کے دوران پائلٹ ابھینندن ورتھامن کو زندہ گرفتار کیا گیا۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ISPR کی جانب سے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 6 سال مکمل ہونے پر مسلح افواج اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے تاریخی کامیابی پر قوم کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس دن مسلح افواج نے بھارت کی بلا جواز جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ مسلح افواج نے مؤثر انداز سے حقائق کے منافی بھارتی دعووں کو مسترد کیا۔ مسلح افواج کی قابلیت کا اعتراف دنیا بھر کے عسکری ماہرین اور تجزیہ کاروں نے بھی کیا۔ پاک فوج کے جوانوں کے حوصلے بلند اور وہ دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ پاکستان امن کی بحالی کے لیے پرعزم ہے اور ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات پر زور دیتا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی جارحیت کا ہر مرتبہ پوری طاقت سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 6 سال مکمل ہونے پر ISPR کی جانب سے نغمہ دشمنا سن ریلیز کیا گیا ہے۔ نغمے میں وطن کے جانباز سپوتوں کی جانب سے ملکی دفاع کے لیے عہد و پیما کا اظہار کیا گیا ہے۔ خطر یہ راستے لہو سے ہے بھرے، اپنے سر پہ باندھ کفن وطن کی پکار پہ کھڑے، پرخطر یہ راستے لہو سے ہے بھرے، اپنے سر پہ باندھ کفن وطن کی پکار پہ کھڑے، بیٹے ہیں وطن کے یہ تلوار کی جو دھار پہ پلے، دشمنوں کو پھر سے چیرتے یہ شیر ہے چلے، قسم ہے ہلال کی بھلے جو موت بھی گلے لگے، غازیان حیدرم نثار مصطفیٰ ہے پھر بڑے، او دشمنوں تو یہ سن، کیا ہے کھیل ہے یہ خون کیا ہے رنگ ہے، اٹھے گی تیری آنکھ بھی تو جنگ ہے، ساتھ بھی کرے گا جو میری تو
इस जमीन पे, कसम है रब पाक की जमीन तुझ पे तंग है। आतिश भरी निगाह मेरी सीनों में रब पाक है, वही जो सुरखरू करे मेरा जिस तो खाक है। ओ दुश्मनों दुश्मनों तू ये सुन, मेरा इश्क मेरी जाए वतन। जाने बेशुमार हूँ मैं, बेशुमार वार दूँ, जो भी हो सके मैं हंसते इश्क में निसार दूँ। चले अबार के ये जान तो क्या हुआ, चले जो हम गए। फख्र है हाँ फख्र है जो राय हक पे हम पैदा हुए। चलो चले जहाँ पे फरिश्ते खड़े हो राह देखते, चलो चले हुसैन जहाँ है खड़े हमें पुकारते। ओ दुश्मनों दुश्मनों तू ये सुन, मेरा इश्क मेरी जान ये वतन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर आज़ाद कश्मीर के शहरियों के तासुरात। शहरियों का कहना है कि 27 फरवरी 2019 का सूरज पाकिस्तान के लिए फतह की नवीद लेकर तुलू हुआ। 26 फरवरी 2019 को भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया गया। सर्जिकल स्ट्राइक का पाक फौजियों ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के जरिए मुअस्सर जवाब दिया। सत्ताईस फरवरी पे जो ये वाक़या रुनमा हुआ तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत थी। और पाकिस्तानी जो अफवाज है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है और फ़ज़ाइया है, उसने ये दुनिया को एक पैगाम दिया था कि हम अपने वतन का दफ़ा करना जानते हैं। और ये वाज़े पैगाम है, हम ये पैगाम दे रहे हैं दुनिया वालों को कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की सबसे बहादुर और सबसे तेज़ फ़ौज है, सबसे मजबूत फ़ौज है। और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया और जो दूसरी अफवाज है ये अपने वतन के एक एक चप्पे का, एक एक इंच का जो है वो दफ़ा करना जानते हैं। हमारी पाक फौज एयर फोर्स उनके साथ हैं, हम लोग सिविलियन उनके साथ हैं। हमारे बॉर्डर में अगर किसी टाइम भी इंडिया ने हरकत की तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जैसे ईद बड़ू का खान है कि ईद का जवाब पत्थर। तो इंशाअल्लाह इंडिया आइंदा कोई हरकत हमारे बॉर्डर में नहीं करेगा। सुबह का वाक़या है कि मैं इधर गांव में मौजूद था तो इतने में एक जहाज़ को हिट हुआ, उसका पायलट जो वहाँ लैंड हुआ, हम भी उसके उधर उसकी तरफ चले गए। जब हम वहाँ गए तो उसने भागना शुरू कर दिया। जब हम उसके बिल्कुल करीब आए तो हमने उसका इधर बैच देखा तो वो इंडिया का था। उसके पीछे भागे और उसको हमने पकड़ा। इतनी देर में पाक आर्मी के जवान आ गए, उन्होंने गिरफ्तार किया। हमें जब पता चला कि ये इंडिया का जहाज़ गिरा, हमें बहुत खुशी हुई कि ये इंडिया का जहाज़ है तो तबाह हुआ है। हमें बहुत खुशी हुई। हमें अपनी फ़ौज पे बहुत इतबार है, इसलिए हम अपनी ज़िंदगी सुकून से बसर कर रहे हैं। और हमें ये मालूम है कि हमारी फ़ौज जंग से पीछे नहीं हटने वाली। हमें पाक फ़ौज के ऊपर भरपूर फ़ख्र है और इंशाअल्लाह ताला पाक फ़ौज के शाना बशाना हम खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला खून के आखिरी कतरे तक हम पाक फ़ौज के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आसमान पे हमें एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। जब स्कूल की मशरक़ साइड हमने देखा तो एक जहाज़ हिट हो चुका था, तो वो हमारे देखते ही देखते ज़मीन पर आ गिरा। तकरीबन अभी वो गिरा ही था, विद इन 1 मिनट हम वहाँ पहुँच के। जब मैंने उसके कंधे पे झंडा देखा तो मैंने कहा भाई पीछे हट जाए कि ये दुश्मन का पायलट है, हमारा पायलट नहीं है। जब हमने ये देखा तो हमारे जज्बात बिल्कुल डिफरेंट हो गए। क्यों? ये इंडियन फ्लैग हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते।
کہ انڈین کا فلیگ اور تمہاری دشمن اس ناپاک قدم ہماری اس دھرتی پہ پڑے. ہمارے بالکل جو ہمارے دوست تھے اور ہمارے جذبات بالکل ڈیفرنٹ ہو گئے. ہم اور خوش اتنے زیادہ ہوئے کہ دشمن کا جہاز جو ہے وہ ہم نے مار گرایا. ہم نے جہاز کو دیکھا, آگ لگے ہوئے دیکھا تو وہ سیدھا ہمارے گھر کے پیچھے طرف گیا. ہم دوڑ کے گئے تو وہ نیچے گرا ہوا تھا. ماسٹر صاحب نے کہا کہ نیچے نہیں جانا, یہ تو انڈین ہے. میں انڈین ہے تو اللہ اکبر, کوئی مشکل نہیں ہے, اس غدار کو ماریں گے آج. تو ہمیں بڑا جوش چڑھا. یہ غدار بارڈر لینڈ کراس کر کے ہمیں مارنے کے لیے آیا, تو ابھی کیا اس کو ہم چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. تو اتنے میں یہ چلا گیا, آگے چلنا شروع کیا. سولی لوگ آ گئے ہیں دوڑ کے. انہوں نے جب وہ نالے میں گیا تو سب لوگوں نے, پرائیویٹ نے اس کو گھیرے میں لے لیا. پاک آرمی پہنچ آئی وہاں. آرمی آنے کے بعد انہوں نے ہینڈز اپ کیا تو سب آدمی لوگ پیچھے ہو گئے, تو انہوں نے اس کو اٹھا کے لے گئے. سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا, وہ ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں, یاراں جہاں کہتے ہیں. کشمیر ہے جنت, جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. نعرہ تکبیر, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. 26 فروری کو بھارتی فضائیہ نے جعلی سرجیکل سٹرائیک کا ڈرامہ رچایا. پاکستان نے جعلی سرجیکل سٹرائیک کا بھانڈا عالمی میڈیا کو موقع پر لے جا کر پھوڑ دیا. امریکی رپورٹ نے بھارت کے پاکستانی F-16 طیارہ گرانے کے بھونڈے دعوے کو مسترد کر دیا. بھارت نے اپنے عوام اور بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لیا. حقائق اس کے برعکس نکلے. بھارتی سرکار اور فضائیہ اس واقعے کو ثابت کرنے میں آج تک ناکام ہے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے صوبے کے 9 بڑے شہروں میں پلاسٹک لائسنس رجسٹریشن ڈیسک قائم کر دیے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے مشن زیرو پلاسٹک پنجاب کے تحت پلاسٹک مینوفیکچررز, ریسائکلرز, ٹریڈرز اور سیلرز کی آن لائن رجسٹریشن شروع کر دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ حکومت پنجاب کو ماحول دوست صوبہ بنانے کے لیے پرعزم ہے, جس کے لیے ماحول کو پلاسٹک اور دیگر مضر صحت اشیاء سے پاک کرنا ناگزیر ہے. وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس ریاض حسین پیرزادہ نے کہا ہے کہ 5 فروری کے لیبیا کشتی حادثے نے کئی خاندانوں کو سوگ میں ڈال دیا ہے. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لیبیا کشتی حادثے میں جاں بحق 6 پاکستانیوں کی میتیں وطن واپس پہنچنے کے موقع پر وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے کہا کہ حکومت متاثرین کے خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے. لیبیا میں زندہ بچ جانے والے 37 پاکستانیوں کی واپسی کے لیے کوششیں جاری ہیں. انہوں نے کہا کہ نوجوان غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک نہ جائیں. لیبیا کے ساحل کے قریب کشتی کے المناک حادثے میں ہلاکت میں گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہیں. 5 فروری کو پیش آنے والے اس سانے میں ہمارے ملک کے کئی خاندانوں کے سوگ میں ڈال دیا ہے. آج ہم پہلے بیچ کے 6 جہاں بھک افراد کو وطن واپس لائے ہیں اور کل 6 اور ہم وطنوں کے لیے جسد خاکی پہنچ جائیں گے. حکومت پاکستان متاثرین کے خاندانوں کی ہر ممکن سطح پر کھڑی ہے. ہم نے تمام ضروری انتظامات کیے ہیں. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں جاری ہے. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کر رہا ہے. سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی دلائل دے رہے ہیں. دھڑکے دیکھو کیا ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا کھیل میں, کون ہارے کون جیتے کوئی بھی نہ جانے, کچھ بھی ہو سکتا کھیل میں. کھیلنے آئے ہم کھیلنے آئے, پوری تیاری سے ہم ذمہ داری سے کھیلنے آئے, گلی گلی بھری بھری تجھے مجھے دیکھنے.
खबरनामे में खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगी रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने आखिरी मैच के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज पिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल हैं। मैच दिन 2 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं और इवेंट में वाहिद कामयाबी के लिए मैदान में उतरेंगी। ताहम रावलपिंडी में खराब मौसम और बारिश की पेशन गोइयों की वजह से दोनों टीमों का कामयाबी का ख्वाब हसरत बनने का कभी इम्कान है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अब तक 39 वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान ने 34 और बांग्लादेश ने 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की। रावलपिंडी स्टेडियम में दोनों टीमों के दरमियान वाहिद वनडे मैच 2003 में खेला गया, जो 5 विकेटों से ग्रीन शर्ट्स के नाम रहा। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से हैरानकुन शिकस्त देकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। 177 रन की इनिंग्स खेलने वाले इब्राहिम ज़दरान ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। दिलचस्प मुकाबले की तफसील निसार मेहदी से। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 325 रन बनाए। ये अफगानिस्तान की जानिब से आईसीसी इवेंट्स में सबसे बड़ा स्कोर है। 37 के मजमूई स्कोर पर इब्तिदाई 3 विकेटें गिरने के बाद इब्राहिम ज़दरान और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 103 रन की शराकत कायम की। There we go. That's a beautiful strike. Oh, lovely check drives. Gives himself room. And up and over mid-off. That is a beautiful strike. हशमतुल्लाह शाहिदी 40 रन बनाकर आउट हुए। Full, straight, Rashid brought back into the attack to do exactly that. इब्राहिम ज़दरान ने चैंपियंस ट्रॉफी तारीख की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। उन्होंने 146 गेंदों पर 177 रन स्कोर किए। उनकी इनिंग्स में 6 छक्के और 12 चौके शामिल थे। Turns it into the onside. It's a quick one, but it's safe enough for Ibrahim Zadran. A century against England. इब्राहिम ज़दरान ने वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान की जानिब से सबसे बड़ी इंफरादी इनिंग्स खेलने का एजाज भी हासिल किया। That's a terrific shot down the ground. Comes in and goes the distance. Short, pulled away. Oh, just over. Swings it away leg side. Punishment here for Root. अजमतुल उमर ज़ई ने 41 और मोहम्मद नबी ने 40 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से जोफ्रा आर्चर ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। Slower ball. Oh, it's a beautiful shot. Over long on. What an innings this young man is playing. Something to watch. Faruqi. A hand to swing and a boundary. जवाब में इंग्लिश टीम 49.5 ओवर्स में 317 रन तक पहुंच पाई। बेन डकेट और जोस बटलर ने 38 रन स्कोर किए। Duckett had to get quickly into position for that. Root stays back and back cuts beautifully. Away. Will it be South Africa who look like they're good? Well, will it be Afghanistan? जो रूट की सेंचुरी भी टीम के काम न आई। उन्होंने 111 गेंदों पर 120 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 1 छक्का और 11 चौके शामिल थे। An innings ago for 100 in ODIs, but he knows his job is not yet done. It's gone. अफगानिस्तान की जानिब से अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने 5 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नबी ने 2, फजल हक फारूकी, राशिद खान और गुलबदीन नाइब के हिस्से में 1-1 विकेट आई। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत टीम है। उन्हें हराने के लिए हमें अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए हशमतुल्लाह शाहिदी का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को मात देने के लिए मुस्बत खेल का मुजाहरा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद टीम के हौसले बुलंद हैं। इब्राहिम ज़दरान ने 177 रन की यादगार इनिंग्स खेली। कप्तान अफगान टीम ने कहा कि पूरी तवज्जो अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच पर है। वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ अच्छे प्लान के साथ मैदान में उतरेंगे। मेहनत पर यकीन रखते हैं। कोशिश होगी कि अपना बेहतरीन खेल पेश करें। हशमतुल्लाह शाहिदी ने भरपूर सपोर्ट करने पर लाहौर के शायकीन क्रिकेट का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच जोनाथन ट्रॉट ने कहा है कि खिलाड़ियों की मेहनत पर फख्र है।
पूरा फोकस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच पर है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए जोनाथन ट्रॉट ने कहा कि तमाम खिलाड़ी मेहनत से काम ले रहे हैं, सब ने अपना बेहतरीन खेल पेश किया। इब्राहिम ज़दरान ने 177 रन की इनिंग्स याद रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि टीम अपनी खामियों पर काम करती है। अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को अब अच्छा तजुर्बा हासिल हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी अफगानिस्तान टीम के लिए अपनी सलाहियतें मनवाने का अच्छा मौका है। यकीन है कि हमारी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तान जॉस बटलर ने कहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हारने का अफसोस है। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, मजीद बेहतर कर सकते थे मगर नहीं कर सके। कजाफी स्टेडियम लाहौर में अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बटलर का कहना था कि आखिरी 10 ओवर्स में हमारे बॉलर्स ने ज़्यादा रन्स दिए। 300 से ऊपर का हदफ हमेशा मुश्किल होता है। जॉस बटलर ने कहा कि आखिरी मैच जीतने की कोशिश करेंगे, पूरी टीम को मिलकर खामियों को दूर करना होगा। काफ़ी मैचेस जीत चुके हैं, नहीं जीत पाए और इस पर काम करना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें कल कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मुकाबला दिन 2 बजे पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के 2-2 मैचेस खेलकर 3-3 पॉइंट्स में, ताहम रन रेट की बुनियाद पर जनूबी अफ्रीका की टीम पहले और ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे नंबर पर मौजूद है। अफगानिस्तान की टीम 2 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में नाकामी के बाद अफगानिस्तान की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी, लेकिन अपसेट की सूरत में अफगानिस्तान के 4 पॉइंट्स हो जाएंगे और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट का फैसला जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान मैच में होगा। कामयाबी पर जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचेगा। नाकामी की सूरत में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का फैसला रन रेट पर होगा। पाकिस्तान की मेज़बानी में खेले जाने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सेंचुरियों की नई तारीख रकम हो गई है। इवेंट के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा सेंचुरियां स्कोर करने का रिकॉर्ड बन चुका है। इंग्लैंड अफगानिस्तान से मैच तो ना जीत सका, ताहम इंग्लिश बैटर जो रूट की अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की 11वीं सेंचुरी रही, जो कि इवेंट के किसी भी एडिशन में सबसे ज़्यादा सेंचुरियां हैं। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी के 2002 और 2017 के एडिशन में सबसे ज्यादा 10-10 सेंचुरियां बनी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब तक 8 मैचेस खेले जा चुके हैं और उसमें विल यंग, टॉम लिथम, तौहीद हेरिडॉय, शुभमन गिल, रायन रिकल्टन, बेन डेकेट, जोश इंग्लिस, विराट कोहली, रोचन रविंद्रा, इब्राहिम ज़दरान और जो रूट सेंचुरी बना चुके हैं। Delicate from Root. Infield is still pretty quick. Root again, reverse sweeps, and he just moved that man a little finer. That's brilliant. Root stays back and back cuts beautifully. वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से खुशसाली का खात्मा हो गया है। डैमों और बैराजों में पानी की सूरत हाल बेहतर हो रही है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारान रहमत का सिलसिला जारी है। किंजा नकवी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मुल्क भर में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश से शहर इक़्तिदार का मौसम सुहाना और सर्द हो गया। मारगल्ला की पहाड़ियों को भी बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। पंजाब के कई शहरों में रिमझिम ने मौसम को मजीद खुशगवार और सर्द कर दिया। ज़रूरी माहिरीन का कहना है कि बारिशों से चना, गंदम और कैनोला की फसलें बेहतर होंगी। बारिशों से दरियाओं में पानी की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। गिलियात, कागान, नारान, कालाम, मालम जब्बा समेत गिलगित बिल्तिस्तान, कश्मीर और दीगर बलाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे ठंड में मजीद इजाफा हो गया है। बहुत से मुकामात पर राब्ता सड़कें भी बंद हैं। सिंध में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ बाज मुकामात पर हल्की बारिश हो रही है। बलूचिस्तान के कई अजला में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि बारिशों का मौजूदा स्पेल 2 मार्च तक जारी रहेगा। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
کوئٹہ، پشین، مستونگ، ڈیرہ بگٹی، کلات اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ پہاڑی علاقوں زیارت، کلات، کان مہدرزئی، توبہ کاکڑی اور اچکزئی میں ہلکی برف باری بھی ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ اگلے 72 گھنٹوں تک وقفے سے جاری رہے گا۔ ان بارشوں سے زراعت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، جبکہ موسمی بیماریوں میں بھی کمی واقع ہوگی۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب اور اسلام آباد میں اکثر مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے سے مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی پنجاب میں بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور پہاڑوں پر شدید برف باری کا امکان ہے، جبکہ چند مقامات پر ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان، پنجاب اور اسلام آباد میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -4، گوپس، پاراچنار -3 اور اسکردو میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کے تحت یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ حماس کی جانب سے 4 اسرائیلیوں کی لاشیں حوالے کرنے پر اسرائیل نے بھی 642 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے میں حماس کی طرف سے 4 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی۔ اسرائیل کی جانب سے یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے کچھ ہی دیر بعد 642 فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کر دیا گیا۔ تاہم اسرائیل کی جانب سے 24 قیدی بچوں کی رہائی مؤخر کر دی گئی ہے۔ فلسطینی قیدیوں کو 12 بسوں کے ذریعے غزہ کے جنوبی شہر خان یونس اور جنوبی شہر رفح منتقل کیا گیا۔ زخمی فلسطینی قیدیوں کو غزہ کے یورپی ہسپتال پہنچایا گیا۔ رہائی پانے والے فلسطینیوں کی غزہ آمد پر جشن کا سما رہا۔ لوگ اپنے پیاروں کو اپنے درمیان دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ حماس جنگ بندی کے معاہدے اور مذاکرات کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کے لیے اپنی تیاری کی تصدیق کی ہے۔ تنظیم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ باقی اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کا واحد راستہ جنگ بندی معاہدے پر عمل کرنا ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ دوسرے مرحلے کے مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ تہران دباؤ اور دھمکیوں کے تحت اپنے جوہری پروگرام پر امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تہران میں روس کے ہم منصب سرگئی لاروف کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ روسی وزیر خارجہ کے ساتھ ایرانی جوہری پروگرام پر قریبی مشاورت ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر اپنے شراکت داروں روس اور چین کے ساتھ ہم آہنگی جاری رکھے گا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ ماسکو کو یقین ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق مسائل کے حل کے لیے سفارتی اقدامات ابھی بھی میز پر ہیں۔ افغانستان کے 3 صوبوں میں شدید بارشوں اور تباہ کن سیلاب کی وجہ سے 40 افراد جاں بھاگ جبکہ 40 زخمی ہو گئے ہیں۔ قدرتی آفات سے بچاؤ کی وزارت کے ترجمان کے مطابق افغانستان کے صوبہ فرا، ہلمند اور قندھار میں شدید بارشوں اور سیلاب سے مجموعی طور پر 240 مکانات مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں، جبکہ 61 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی بھی تباہ ہو چکی ہے۔ کچھ مزید قومی خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ تمباکو کے نقصانات کم کرنے کی حکمت عملی اپنانا پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسلام آباد میں ٹوبیکو ہارم ریڈکشن کے حوالے سے امنی پلیٹ فارم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر مملکت خزانہ نے کہا کہ اس سے پاکستان میں تمباکو کی وجہ سے صحت پر اثرات کم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ سویڈن اور نیوزی لینڈ میں تمباکو نوشی کی شرح کم کرنے کے لیے ٹوبیکو ہارم ریڈکشن حکمت عملی سے پاکستان کو بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کوآرڈینیٹر موسمیاتی تبدیلی رومینہ خورشید عالم نے کہا ہے کہ پاکستانی خواتین باصلاحیت ہیں، لڑکیوں کو تعلیم کے ساتھ ہنرمند بنانا بھی ضروری ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی زیادہ ہے۔ خواتین کو محفوظ اور سازگار ماحول کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ جب آج بات کر رہے ہیں ہم عورت کو خود مختار کرنے کی، امپاور کرنے کی، وی نیڈ ٹو امپاور دا گرلز لائک شی پاور۔ جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اسکل بیس ایجوکیشن کی طرف بچیوں کو لے کر آنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے مراحل بھی آتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ٹیکنیکل اسکل کی بہت زیادہ
ज़रूरत पड़ती है। औरत के लिए एक दूसरे को मजबूती के साथ बढ़ाना, उसका साथ देना, गिरते हुए को संभालना सबसे बड़ा अहम काम होता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर हाउस लाहौर में पहली वाइस चांसलर्स मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल है। तालीमी मयार और माहौल पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि जामियात की बेहतरी के लिए वाइस चांसलर्स की सिफारिशात को अमली जामा पहनाने के लिए गवर्नर ऑफिस मुकम्मल सपोर्ट करेगा। उन्होंने कहा कि विमेन यूनिवर्सिटीज़ में मर्द मुलाजिमीन कम से कम करने के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। इस मौके पर 5 वर्किंग ग्रुप्स पर मुश्तमिल वाइस चांसलर्स ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, गवर्नेंस, इंसदादे हिरासमेंट, तहकीक, ड्रग कंट्रोल और सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने वज़रा को तरक्याती कामों की तकमील में तेज़ी लाने और सुस्त रवि का शिकार स्कीमों पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने रमज़ान मुबारक के इंतजामात बेहतर बनाने और इंतजामिया को अशाया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों पर ज़ाब्ता लाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मसनूई महंगाई पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने रमज़ान में पानी और बिजली की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज मुफ्ती की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान एविएशन विंग का इजलास हुआ और वज़ीर आला ने बलोचिस्तान एविएशन विंग के बुनियादी ढांचे को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए जामे रोड मैप तैयार करने की हिदायत की और कहा कि एविएशन विंग को VIP मूवमेंट के साथ हंगामी सूरत हाल रेस्क्यू की वुसअत के लिए ज़ेर इस्तेमाल लाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने अटक बार की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब करते हुए कहा कि वकालत के शोबे में ख़वातीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है जो कि खुशाइंद है और कहा कि वकला बिरादरी को चाहिए कि अच्छे तरीके से केस की तैयारी करे। वकला बिरादरी को दरपेश मसाइल और तमाम सिफारिशात पर अमल दरामद की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर जस्टिस आलिया नीलम ने इसरार अहमद शहीद हॉल का इफ्तिताह किया और बार के मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया। तकरीब में ज़िला भर के वकला बिरादरी ने शिरकत की। सऊदी हुकूमत की जानिब से 30 खुशनसीब पाकिस्तानी उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। इस पर रिपोर्ट करेंगी नमरा सुहेल। अल्लाह के घर का तवाफ और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल करने वाले ये तमाम ज़ायरीन खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के रमजान मुबारक में खुसूसी मेहमान होंगे। अल्लाह के इन खास मेहमानों के मुतबरक सफर से पहले अलविदाई तकरीब का इनेकाद सऊदी सफारत खाने में किया गया। 30 people from Pakistan, and inshallah we'll be travel tomorrow. We'll be inshallah visit Medina the first, and inshallah we'll be perform Umrah inshallah about 10 days inshallah we'll be spending Mecca and Medina inshallah. The relation between two brotherly country very deep relation. खुशबख्त उम्रा ज़ायरीन रमजानुल मुबारक में हरमैन की ज़ियारत का शर्फ हासिल होने पर खुश भी थे और जज्बात से लबरेज भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला उम्रा है ज़िंदगी का, तो मैं सऊदी एम्बेसी और सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया उम्रे का। इसीलिए खुशी ये हुई है कि इन्होंने किसी खातून के लिए भी इन्होंने अप्रूव कर दिया है भेजने के लिए, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए उम्रा अदायगी के मौके की फराहमी दोनों मुल्कों के अवाम को मज़ीद करीब लाने का बाइस बनेगी। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के शहर ज़िला लोधरा में अगीती कपास का हदफ 88,000 एकड़ है और वज़ीर आला पंजाब के कपास उगाएं खुशहाली पाएं के स्लोगन के तहत ज़िला लोधरा में अब तक 30,000 एकड़ पर कपास की काश्त की जा चुकी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। कपास की बुआई का हदफ हासिल करने और इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए मियारी बीज, खाद और ज़रूरी दवाओं के इस्तेमाल के बारे में काश्तकारों की रहनुमाई के लिए ज़िला लोधरा में 10 मरकज़ कायम किए गए हैं जहां काश्तकारों को तरबियत दी जा रही है। ज़िला लोधरा में अगेती कपास की काश्त का हदफ 88,000 एकड़ मुकर्रर किया गया है, जो पिछले साल की निस्बत 30,000 एकड़ ज़्यादा है, जिससे 40 मन फी एकड़ पैदावार मतवक्को है। 31 मार्च तक ज़्यादा से ज़्यादा रकबे के ऊपर कपास की फसल काश्त करें। इसके अलावा महकमे ज़राअत का अमला फील्ड के अंदर मौजूद है, जो हमारे काश्तकार दोस्तों को अच्छा बीज और अच्छी खादों के इस्तेमाल के बारे में रहनुमाई फराहम कर रहा है। मैंने 40 एकड़ अगेती कपास काश्त की हुई है। मैं अपने काश्तकारों भाइयों को मशवरा देना चाहता हूँ कि वो भी अगेती कपास ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से 31 मार्च तक कपास की अगेती काश्त मुकम्मल करने वाले काश्तकारों को किसान कार्ड से 5,000 रुपये फ़ी एकड़ माली इमदाद दी जा रही है। ज़राई माहिरीन की सिफारिशात पर अमल करके
पैदावारी लागत में आने वाली कमी से जहां काश्तकार ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकेंगे, वहीं कपास की दूसरे मुल्कों में बरामद से ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। पंजाब हुकूमत की जानिब से रहीम यार खां में जदीद ई खिदमत मरकज़ का आगाज़ कर दिया गया है और इस मरकज़ में आवाम को एक ही छत के नीचे 18 विफाकी और सूबाई महकमों की सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। तफसील आप जान सकेंगे हमारे नुमाइंदे अशफाक अहमद से। हुकूमत पंजाब की जानब से रहीम यार खान में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ज़ेरे निगरानी ई खिदमत मरकज़ का क्याम अमल में लाया गया है। ई खिदमत मरकज़ में वन विंडो ऑपरेशन के तहत शहरियों को एक ही छत तले 18 वफाकी और सूबाई महकमों की 160 से ज़्यादा सहूलियात मैसर होंगी और 2500 से ज़्यादा अफराद रोज़ाना इस सेंटर से मुस्तफ़ीद होंगे। रजिस्ट्री कराने आया था तो यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो हमारी ये सर्विस बहुत अच्छी है, यहाँ पर जल्दी काम हो जाता है, तो इनका पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया। जो मरीम नवाज के इक़दाम हैं बहुत अच्छे हैं। मैं अपने बच्चों के बे फार्म बनाने के लिए आई हूँ। वहाँ नादरा में हमें बहुत मुश्किलात होती थी, इधर हमें बहुत अच्छी सहूलत मिली है और आसानी से हमारा काम हो गया है। खिदमत मरकज़ रहीम यार खान में हम 160 प्लस सर्विसेज जो हैं वो सिटीजन्स को ऑफ़र कर रहे हैं, जिसके अंदर मेजर डिपार्टमेंट्स हमारे पास नादरा, एक्साइज, लैंड रिकॉर्ड और ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस है। यहाँ पे टोकन सिस्टम है और टोकन सिस्टम में इस तरह से है कि जैसे ही सिटीज़न आता है उसको एक टोकन इशू किया जाता है और उसके बाद वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट से अपनी सर्विसेज ले लेता है। रहीम यार खान ई खिदमत मरकज़ के क्याम से ज़िली हुकूमत के दफातर पर बोझ कम होगा और शहरियों को तेज़ तरीन सरकारी खिदमात मिलने से वक्त की बचत और इन्हें मुख्तलिफ सरकारी दफातर के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से मुतारिफ कराने और इस्तेमाल की आगाही देने के लिए बहावलपुर में IT फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तफसील जानते हैं अब्दुल्ला मुख्तार की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में होने वाले इस IT फेस्टिवल का मकसद मुल्क में टेक्नोलॉजी को फरोग देना, नौजवानों को जदीद इल्म से मुतारिफ कराना और IT के शोबे में रोजगार के नए मौके तलाश करना था। इस एक रोजा फेस्टिवल में IT नुमाइश, सेमिनार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग जैसे मौज़ूआत शामिल थे, जिनमें तलबा और तालिबात ने गहरी दिलचस्पी ली। जो IT इंडस्ट्री है वो इस वक्त इतनी डायनामिक होती जा रही है, उसमें न्यू स्किल्स आती जा रही हैं। न्यू स्किल्स क्या है कि फास्ट होती जा रही है, AI ने उसको फास्ट कर दिया है। इस टाइम अगर पाकिस्तान की कोई तकदीर बदल सकता है ना तो वो IT इंडस्ट्री है। IT एक ऐसी फील्ड है जिसमें कनेक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और डिजिटल मार्केटिंग हर बिजनेस की डिमांड है। जो नई जनरेशन है 18 साल के बाद उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकम के हवाले से, तो उस हवाले से बहुत अच्छा इवेंट था। इस मौके पर मुकर्ररीन ने रोबोटिक्स, AI और ब्लॉकचेन जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज बारे आगाही फराहम की और कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो दुनिया में उभरती हुई टेक्नोलॉजी से भरपूर फायदा उठाएं। वक्त के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के IT फेस्टिवल से नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। माइनॉरिटी कार्ड प्रोग्राम के तहत ननकाना साहिब में भी मुस्तहिक अक़लियती खानदानों में माइनॉरिटी कार्ड्स की तकसीम का आगाज़ कर दिया गया है। ज़िला ननकाना साहिब में 2000 से ज़ायद मुस्तहिक खानदानों में ये कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। इस हवाले से आप देख सकेंगे जावेद अहमद मुआविया की ये रिपोर्ट। ननकाना साहिब में मिनॉरिटी कार्ड तकसीम करने की इफ्तिताई तकरीब में अक़लियती अमूर के सूबाई वज़ीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, अरकान पंजाब असम्बली, ज़िली अफसरान और अक़लियती आबादी के मर्द ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने दीगर मेहमानों के हमरा इस प्रोग्राम के लिए अहल मर्द ख़वातीन में मिनॉरिटी कार्ड तकसीम किए। वो अक़लियती ख़ानदान जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, जिनका ज़राए आमदन बहुत कम है, जिनका गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता है, 50,000 ख़ानदानों के लिए ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का कार्ड का इजरा किया। खुश है 50,000 से, लेकिन उन्होंने 25,000 और किए हैं। इस पर हमारी जो मसीह कम्युनिटी है, तमाम मजहबी अक़लियत हैं पंजाब की, वो बहुत ज़्यादा खुश है। फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा और उनकी अपलिफ्ट के लिए और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करने के लिए इट विल बी अ ग्रेट इनिशिएटिव। मिनॉरिटी की ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारी सुपर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा का। जो 10,500 मिलेगा तो वो ये कि अपने किचन को मैनेज कर सकती हैं और अपने बच्चों की फीस को मैनेज कर सकती हैं। ये कि छोटे छोटे जो अपने घर के अखराजात हैं उन्हें मैनेज कर सकती हैं। ज़िला इंतजामिया की तरफ से मिनॉरिटी कार्ड की तकसीम के लिए मोबाइल टीमें भी बनाई गई हैं। अक़लियती आबादी के लिए मिनॉरिटी कार्ड प्रोग्राम इस बात का सबूत है कि पंजाब हुकूमत मुआशरे के तमाम अफराद के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम कर रही है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। मौसमियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस से निपटने और दरख्तों की अहमियत और अफादियत को उजागर करने के लिए पाकपतन में टाहली मेला सजाया गया। तफसील जानते हैं अब्बास अली आरिफी की इस रिपोर्ट में।
محکمہ تعلیم، ضلعی انتظامیہ پاکپتن اور نجی فلاحی تنظیم کے تعاون سے سجائے گئے ٹالی میلے میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ٹالی میلے میں شہریوں میں ٹالی کے 1.5 لاکھ مفت پودے بھی تقسیم کیے گئے۔ دنیا میں جب بھی موسمیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان دنیا کے پہلے 5 امپیکٹ شدہ ملکوں میں نظر آتا ہے، جبکہ ہمارا گرین ہاؤس گیس ایمیشنز میں کردار سب سے کم ملکوں میں شامل ہے۔ آپ نے 2022 میں دیکھا کہ ہمارے 2 صوبے تقریباً بالکل وینش ہو گئے بارشوں کی وجہ سے، آبادیاں ڈسپلیس ہوئیں، اور کچھ $30 ملین کا نقصان نظر آیا۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جو درختوں کا پاکپتن شریف میں آج جس کا افتتاح کیا گیا ہے۔ پورے ملک میں 200 کروڑ پودے لگیں گے اور ہر شخص اپنے حصے کے 10 پودے لگائے گا تو ہم موسمیاتی تبدیلیوں سے بچیں گے۔ ٹالی میلے میں ریلوے لائن کے ساتھ لگائے گئے منی جنگل میں پودے لگا کر شجرکاری بھی کی گئی تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں جیسے چیلنجز سے نپٹا جا سکے۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر موسمیاتی تبدیلیوں کے بڑھتے ہوئے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آج کی شجرکاری آئندہ نسلوں کے پائیدار مستقبل کی ضمانت ہے۔ عباس علی عارفی، PTV نیوز، ڈسٹرکٹ پاکپتن۔ کھیل کی خبروں میں آپ کو کریں گے خوش آمدید۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب کا کھیلتا پنجاب ویژن کے تحت پنجاب کے کامرس کالج کے درمیان کھیلوں کے مقابلوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلے روز کبڈی، ایتھلیٹکس اور رسہ کشی کے مقابلے ہوئے۔ تفصیل بورے والا سے مسعود عابد کی رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کھیلتا پنجاب کے مطابق پنجاب ٹیکنیکل ایجوکیشن بورڈ کے زیر اہتمام گورنمنٹ کامرس کالج بورے والا میں سالانہ کھیلوں کے مقابلہ جات کا آغاز ہو گیا۔ ان مقابلوں میں پنجاب بار کے ٹیکنیکل کالج کی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ افتتاحی تقریب میں ڈائریکٹر جنرل ٹیکنیکل ایجوکیشن بورڈ ملتان ڈویژن، پرنسپل، مختلف کالج کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ افتتاحی میچ بورے والا اور ساہیوال کی کبڈی کی ٹیموں کے درمیان ہوا، جس میں ساہیوال کالج کی ٹیم نے بورے والا کامرس کالج کی ٹیم کو 26 کے مقابلے میں 30 پوائنٹ سے ہرا دیا۔ یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے، اس سے جو ہے سب لڑکوں کا جذبہ بڑھتا ہے۔ 4 روز جاری رہنے والے پنجاب بورڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن لاہور کے سالانہ کھیلوں میں کبڈی، فٹ بال، کرکٹ، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، ایتھلیٹکس، رسہ کشی اور والی بال کے مقابلے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے مطابق کھیلتا، بڑھتا، پڑھتا پنجاب کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو کہ نہ صرف نوجوان نسل کو سپورٹس کی اور کمپٹیشن کی فیسلٹیز دے رہے ہیں، بلکہ ان کو معاشرتی برائیوں، دہشت گردی اور دیگر معاشرتی برائیوں سے بچانے میں ممد و معاون ثابت ہوں گے۔ جن بچوں نے یہاں شرکت کی ہے، جو بچے یہاں پہ سپورٹس کے ایونٹس میں کامیاب ہوں گے، ان کو میں پیشگی مبارکباد دیتا ہوں۔ کھیلوں کے یہ سالانہ مقابلے جہاں کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں، وہاں پنجاب حکومت کے کھیلتا پنجاب ویژن کو بھی تقویت ملے گی۔ مسعود عابد، PTV نیوز، بورے والا۔ ناظرین، کے ساتھ ہی خبرنامہ مکمل ہوا۔ ہمیں ہماری نیوز ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت۔ مزید کسی بھی خبر یا اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔